حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں ایک عظیم اور مظلوم صحابی ہیں جو 22 رجب سن 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے 19.5 سال سے زائد عرصہ پوری اسلامی حکومت کو بطور امیر اور خلیفہ کے چلایا ہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ رقبے کو فتح کر کے آدھی دنیا سے زائد رقبے کے تنہا امیر تھے مسلمانوں کے۔ اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ، تابعین کی ایک کثیر تعداد، اہل بیت کے افراد بھی، حتیٰ کہ حضور کے نواسے حضرت حسن و حسین بھی، اور اہل بیت اور خانواد نبوت کے افراد بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ میری مراد کاتب وحی صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کینچی سے فلاں موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے اور زلفیں برابر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی برابر کر رہے ہیں، اور اس طرح جہاں دیگر خادموں نے یہ خدمت کا مرتبہ حاصل کیا، اس میں بخاری کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ باقاعدہ کینچی سے اللہ کے رسول کے بالوں کو درست کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ پھر اس دنیا سے گیا اور حضور کی صحبت میں پہنچ گیا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کسی یہودی اور کافر اور مشرک سے اپنے بال درست کروائیں گے؟ پھر حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ، جن کا نام رملہ ہے، وہ رسول اللہ کی بیوی بنی ہے، اور یہ رسول اللہ کے برادر نسبتی بنے ہیں۔ اور رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں؟ اونچا بولو، کن کی مائیں؟ اونچا بولو۔ جڑا نے میں ماں نہ مننا تو میں یہ آخسا ماں تو وہ ہے وے پر مسلمانہ نہیں ہوں، تو نہیں مننا تو میں تو نہ کچھ آختا نہ سکنا نا، کیونکہ تو مسلمانہ نہیں ماں ہے، تو ماں ہونے میں تو شک نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں میں نے نہیں کہا، اللہ قرآن میں کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین، کہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار اس نبی کو ہم نے دے دی ہے۔ کہ اگر ایمان، مثال دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے خودکشی کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میری جان ہے، میں مرضی اپنے آپ کو گولی ماروں، علماء کہتے ہیں حرام ہے، خودکشی ہے، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں، یہ بغیر اس کی اجازت کے کون ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے والا، اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ یہ ظاہراً تو ہے، لیکن یہ تیرا تن تیرا نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اس زندگی کو ختم کر دے؟ لیکن عجیب بات، بڑے سے بڑا مرتبے والا وقت کا ولی بھی اگر خودکشی کرے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو مقتدا لوگ ہیں، اہل علم بڑے، ان کو کہا گیا اس کی نماز جنازہ تم نہ پڑھو، باقی مسلمان پڑھیں، یہ عزت کے قابل نہیں، اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیوں کی ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، آپ اپنی مرضی سے اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب نبی کہہ دے کہ جان کٹاؤ، اب اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو وہ حرام کی موت مرتا ہے، کہ نبی کہہ دے تو اس جان کو کٹانا، آگ میں چھلانگ مارنا، دریا میں کود جانا، پہاڑ سے اوپر سے نیچے گر کے اپنی جان دے دینا، اگر نبی اشارہ کر دے تو یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا ہے اس نبی کو ہم نے یہ مرتبہ دیا، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار اس رسول کو ہم نے دے دیا ہے۔ اور یہ منصب رسول کا تو اپنی جگہ، لیکن فرمایا جو ان کے نکاح میں آ گئی عورتیں وہ کون ہیں؟ اس نبی کی بیویاں، ازواجہ امہاتہم۔ اگر میں ان ضمیروں کو واضح کر دوں جو اس آیت میں آ رہی ہیں تو یہ یوں بنتی ہے عبارت
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुन नबी उम्महातुल मुमिनीन। ये पूरी इबारत ये बन रही है इसलिए कि अज़वाजुहु में जो मुज़क्कर की ज़मीर है वाहिद की, ये इस आयत में जो पीछे लफ्ज़ नबी है उसकी तरफ जा रही है। अज़वाजुहु ए अज़वाजुन नबी, यानी इस नबी की बीवियां। उम्महातुहुम, ये हम जमा की ज़मीर है और जो पीछे जमा का लफ्ज़ मोमिनीन है ये उसकी तरफ जा रही है। उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह क्या कह रहे हैं? इस नबी का इख्तियार ईमान वालों पर, ईमान वालों से भी ज्यादा है। लेकिन अगली सुनो, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इस नबी की बीवियां इन ईमान वालों की माएँ हैं। सारे कहो सुभान अल्लाह। तो आयशा माँ है, ये तो अल्लाह कह चुका है। हफ्सा माँ है मोमिन की, ये तो अल्लाह कह चुका है। ये अल्फाज हमारे तो है नहीं, तर्जमा आप खुद कर लें, क्या तर्जमा बनता है। दुनिया में कोई शख्स अरबी जानता है उसको कहो आप तर्जमा कर लें। अज़वाज जमा है ज़ौजा की, ज़ौजा एक बीवी, अज़वाज बहुत सारी बीवियां, और रसूलुल्लाह की बीवियां 10 से भी ज्यादा है, 11 बीवियां हैं, इसलिए जमा का सीगा आता है। और उन 11 बीवियों में एक बीवी है जो रसूलुल्लाह के निकाह में है, हरम में है, उनको कहते हैं उम्मे हबीबा और उनका नाम रमला है। और वो 11 बीवियों में एक वो भी है और वो हजरत अमीर मुआविया की बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है। तो तमाम ईमान वालों की माँ उम्मे हबीबा भी बनी या ना बनी? जोर से बोलो। तो जो मां का भाई होता है वो क्या लगता है? बोलो। मां का जो भाई है वो क्या लगा आपका? मामू। क्या लगा? इसलिए हजरत अमीर मुआविया को तारीख में खालुल मुस्लिमीन लिखा गया है कि मुसलमानों के मामू हैं। अब मुझे बताएं, जिस हस्ती को अल्लाह ने उठाया, नबी का सहाबी बनाया, फिर रसूलुल्लाह का खादिम बनाया, फिर रसूलुल्लाह ने उनके घर से रिश्ता कर लिया, और वही के बगैर तो नबी करता कुछ नहीं कि अपनी मर्जी से रिश्ते ढूंढने, ऐसे तो होते ही नहीं। नबी का तो हर कदम मासूम है, अल्लाह की मंशा के बगैर नहीं। अगर ये घराना 2 नंबर है, लोग बदनीयत हैं, दुनिया परस्त हैं, तो आज भी नेक बंदा किसी ऐसे घर में जो बद किरदार और काफिर हैं वहां से रिश्ते के लिए जाता भी नहीं, अपनी औलाद का नहीं करता। नबी तो मासूम हैं जिनके वजूद पर कभी नापाक मक्खी नहीं बैठी। आप जिस खुराक को खाते उस पर भी नापाक मक्खी नहीं बैठती थी। आपका वजूद इतना मुताहर है, तो फिर आप एक ऐसे घर से रिश्ता करने लगे जो मक्का के सरदार अबू सुफियान का घर है और उनकी बेटी अमीर मुआविया की बहन। अगर ये सही नहीं थे, अल्लाह ने रोका क्यों नहीं? फिर ये आसमानों पर रिश्ता तय हुआ, फिर सिर्फ निकाह नहीं हुआ बल्कि वो रसूलुल्लाह के घर रुखसत होके आ गई, फिर कई साल रसूलुल्लाह के निकाह में रहती हैं, और फिर हुजूर जब दुनिया से गए उस वक्त हजरत उम्मे हबीबा बेवा भी हो जाती हैं और बाकी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारती हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जिनको ये मर्तबा रब ने दिया कि उनकी हमशीरा नबी की बीवी बन गई, वो नबी के घर के एक फर्द शुमार होने लगे और फिर रसूलुल्लाह से एक रिश्ता कायम हो गया, तो हजरत अमीर मुआविया आम सहाबा में भी नहीं। अगर ये आम सहाबी भी होते, जो रिश्तेदार भी ना होते, दूर के होते, कुरैश के भी ना होते, यमन और लबनान से आए होते, जिंदगी में 1 मिनट के लिए मिल के चले गए होते, तो उनकी फजीलत भी तो बहुत बड़ी थी। लेकिन ये तो वो हस्ती हैं जो हर लम्हे रसूलुल्लाह के साथ रहे। मैं बुखारी बाबु किताल रूम के अंदर से एक रवायत आपके सामने पेश करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा फ़क़द औजबू, कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समुद्री जिहाद करेगा उनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। और ये जिहाद जो हुआ है इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो पहला बहरी सफ़र हुआ ये हज़रत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में होता है, और तमाम दुनिया के सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, फुक़हा, आले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक हैं और उम्मत का इजमा है, इसके खिलाफ कोई कौल है ही नहीं है कि यह जो पहला लश्कर जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला वो लश्कर जो बहरी जिहाद करेगा, यानी जहाज़ों, बहरी जहाज, कश्तियों पर समंदर के रास्ते से जिहाद का आगाज़ करेगा, मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर होगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है कि वो जन्नत में चले जाएंगे। इसका मतलब है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मरते वक्त ईमान से महरूम हो जाए। इनके खात्मे की गारंटी भी रसूलुल्लाह दे चुके हैं कि ये जन्नत में जाएंगे, और पूरी दुनिया मुत्तफिक है, उम्मत का इजमा है, यह जो पहला लश्कर बहरी जिहाद के लिए निकला इसके अमीर लश्कर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान थे। अजीब बात है, उस लश्कर की इमारत ही इनके पास है।
تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وہ کارنامے دنیا میں کیے، اور یہ واحد صحابی ہیں دنیا میں یا واحد حکمران، ان سے بڑا حکمران آج تک دنیا میں اس کے بعد نہیں آیا، کہ جنہوں نے اکیلے حکومت 64,65,000 مربع میل پہ کی ہے، جن کی اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، تمام مسلمان جن کے جھنڈے کے نیچے متفق ہیں، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ کیسے کہ دنیا کا کل رقبہ جو خشکی کا ہے، سمندر کو چھوڑ کے جہاں رہائش رکھی جا سکتی ہے، وہ 1,20,000 مربع میل ہے، اب اس کا آدھا 60,000 بنتا ہے۔ اگر امیر معاویہ 60,000 مربع میل پہ حکومت کرتے، یہ آدھی دنیا کے حکمران ہوتے، لیکن انہوں نے اس سے بھی آگے 4,65,000 علاقہ مزید فتح کیا، تو یہ آدھی دنیا سے زائد کے اکیلے حکمران رہے۔ ایسا اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں ملا، یہ اللہ نے مسلمانوں کے امیر بنائے اور ان سے دین کا کام لیا۔